Hello. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay, let us start. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What was the last example? Last example. Limit x tends to 0, log of sec x divided by tan x. And already we got that answer of that. Isn't it? Yes, ma'am. Answer पण आपण काढलेलं आहे. Yes, ma'am. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आता. नेक्स्ट टाईप. जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. Okay. Next example. Evaluate. Limit as x tends to 1, x minus 1 divided by cot pi by 2 x. Okay. आता या ठिकाणी लिमिट this limit has given x tends to 1, x minus 1 divided by cot of pi by 2 x. आता या ठिकाणी जर x ची व्हॅल्यू 1 पुट केली तर आपल्याला काय मिळतं बघा, x minus 1. So 1 minus 1 0. is equal to 0 divided by cot pi by 2. What is the value of cot pi by 2? 0. Pi by 2. It is 0. Tan pi by 2 ची व्हॅल्यू काय येते? Infinity. Yes. Infinity. And as we know, cot pi by 2 is equal to 1 upon tan pi by 2. 1 upon tan pi by 2, that is 1 upon infinity. 1 upon infinity is equal to 0. So here cot pi by 2 is equal to 0. Means here it is in indeterminate form. So applying that L'Hospital's rule, L'Hospital's rule, taking derivatives. So limit as x tends to 1, derivative of x 1. Minus 1. minus 1 कसं येतं? 1. 0. 1 1, येतं 1. इथं. x minus 1. x 1. 1 minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो. So 1 हा. cot pi by 2 x चा डेरिव्हेटिव्ह, cot चा डेरिव्हेटिव्ह minus Cosec x, cot x. Cosec square. by 2x pi by 2x into pi by 2. 5 by 2. ओके. आता या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू 1 पुट करा. काय मिळतं बघा, हा मायनस बाहेर घेऊया तिथं. 1 अपॉन what is the value of cosec pi by 2? Cosec square pi by 2. 1. Because sin pi by 2 is equal to 1. And as we know that cosec means 1 upon sin, na? 1. Yes. Yes. Cosec 1. cosec is equal to 1 upon sin. 1 upon sin. हाँ. Yes. 1 upon sin pi by 2. 1 upon sin pi by 2, that is 1. 1 upon 1. So cosec pi by 2 is equal to 1 into this pi by 2 here. मग आता इथं मायनस 1 अपॉन पाय बाय 2 आहे, म्हणजे इथं काय येणार ते आन्सर -2 डिवाइडेड बाय पाय. 5. 1 upon pi by 2. So it will be -2 upon pi. This is the answer. ठीक आहे, हे समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. We are going for next.
This is the answer. Look at this. Now after this, we are going to see some different example of indeterminate forms. Means here 0 into infinity or infinity into 0, infinity minus infinity. आता या टाईपचे ज्यावेळेस एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह करतोय त्यावेळेस दिलेला फॉर्म हा तुमचा असाच येणार आहे, 0 इंटू इन्फिनिटी असेल किंवा इन्फिनिटी इंटू 0 असेल किंवा इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी असेल. इन दॅट केस वी हॅव टू कन्व्हर्ट द गिवन लिमिट, द गिवन फंक्शन in the form of 0 by 0 or infinity by infinity by adjusting the terms. त्यावेळेस तिथे ते टर्म्स ऍडजस्ट करून आपण या ठिकाणी जे काही लिमिट आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन करणार आहे. ओके, आता या ठिकाणी बघा, पहिलं एक्झाम्पल घेऊयात आपण आता. So here we are taking that example. Evaluate x square minus 1 into tan pi by 2 x. ओके, आता सॉरी लिमिट घ्यायचं राहिलं इथं. लिमिट ॲज x टेन्स टू 1. लिमिट ॲज x टेन्स टू 1. Put x is equal to 1 in this given function. What we are getting here? 1 minus 1 0 tan pi by 2 into 1. आता इथं tan pi by 2 ची व्हॅल्यू काय मिळते? Infinity. म्हणजे काय मिळालं आता? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म मिळाला. बरोबर आहे. इथे ज्यावेळेस x ची व्हॅल्यू आपण 1 पुट करतो दिलेल्या फंक्शन मध्ये, तर त्यावेळेस इथं 1 मायनस 1 0 इंटू tan pi by 2 दॅट इज इन्फिनिटी. सो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म मध्ये आपल्याला हे लिमिट मिळालेलं आहे. ओके, दिलेलं फंक्शन आहे. मग आता हे फंक्शन आपण सॉल्व्ह करतोय किंवा हे याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय, तर डिरेक्टली या ठिकाणी पॉसिबल नाही आपल्याला. डिरेक्टली जे काही डेरिव्हेटिव्ह आहेत वगैरे त्यावेळेस तर पॉसिबल नाही. पण अप्लाय कधी करतो डेरिव्हेटिव्ह? कधी अप्लाय करतोय? जर दिलेलं फंक्शन हे 0 बाय 0च्या फॉर्म मध्ये असेल किंवा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटीच्या फॉर्म मध्ये असेल, तोपर्यंत आपण एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करू शकत नाही. अदरवाईज आणखीन त्याचं जे काही लिमिट आहे ती लिमिट सुद्धा सॉल्व्ह करू शकत नाही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कन्वर्ट दिस फंक्शन in terms of 0 by 0 or infinity by infinity by adjusting the terms. Sometimes we have to multiply, sometimes we have to take that cross multiplication, sometimes we have to adjust any term in numerator as well as in denominator. ओके, आता ही जी टर्म आहे रिअरेंज करून सुद्धा लिहू शकतोय आपण. सो लुक एट दिस, द गिवन लिमिट as x tends to 1, limit as x tends to 1, x square, once again I am writing here, x square minus 1 into tan pi by 2 x. ओके, आता हे जे लिमिट आहे ते 0 इंटू इन्फिनिटीच्या फॉर्म मध्ये आहे. सो दिस लिमिट आय एम टेकिंग ॲज, हे फंक्शन परत एकदा आपण लिहितोय. कसं लिहितोय बघा, x square minus 1 divided by tan pi by 2x. Shall we write here cot pi by 2x? Cot pi by 2x. Yes. म्हणजे व्हॅल्यू तुम्हाला तीच मिळणार आहे. tan pi by 2x घ्या किंवा 1 upon cot pi by 2x घ्या. You will get that same value, isn't it? So just we are rearranging the terms. Means this tan pi by 2x we are taking as 1 upon cot pi by 2x. Okay, now put the value of x is equal to 1 in this function. कोणता फॉर्म मिळतो बघा इथं आता? 0 by 0. 0 by 0 by 0. 0 फॉर्म मिळाला. बरोबर आहे. आता 0 by 0 फॉर्म मिळालाय म्हणजे आपण इझिली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करू शकतोय. सो अप्लाय दॅट हियर. Apply L Hospital's rule.
सांगा आता इथे काय असेल डेरिव्हेटिव्ह सांगा. Limit लिमिट as ॲज tends एक्स to 1. टेन्स टू 1 1 एक्स 2x. स्क्वेअर. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर? 2x. इज 2x डिवायडेड बाय कॉट पाय बाय 2 x चा डेरिव्हेटिव्ह square cosec square मायनस कोसेक स्क्वेअर cosec square minus pi by 2. पाय बाय 2x into pi by 2 pi by 2. into pi by 2. Now put the value of x is equal to 1 here. या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू 1 पुट करा. आता सांगा मला काय ते आन्सर. Minus 2 by 0. दिस लिमिट 0. 2 by 2 My- by minus pi by 2. येस. इथे बघा इथं l इज इक्वल टू जर x ची व्हॅल्यू 1 पुट केली आपण तर इथे न्यूमरेटरला 2 येणार डिवायडेड बाय minus pi by 2. मायनस हा पाय बाय 2 तोपर्यंत बाजूला ठेवूया तिकडं. Pi by ठीक आहे. इंटू कोसेक स्क्वेअर पाय बाय 2. कोसेक One. म्हणजे One. 1 अपॉन साइन. 1. आताच मगाशी सांगितलं होतं 1 अपॉन साइन पाय बाय 2. ॲज वी नो दॅट साइन पाय बाय 2 इज इक्वल टू 1. देअरफॉर कोसेक स्क्वेअर पाय बाय 2 इज इक्वल टू 1. याची व्हॅल्यू तुम्हाला 1 मिळते. आता हे सिम्प्लिफाय करा. देअरफॉर वी आर गेटिंग द व्हॅल्यू Minus- ऑफ दिस Minus लिमिट 4 by 5. minus 4 by minus 5. 4 divided by 5. 5. Understood? Yes, ma'am. Okay. Shall I clear this? 2 minutes. Okay. जर लक्षात येत नसेल ना या ठिकाणी लिहून ठेवायच्या व्हॅल्यू सगळ्या. कॉट पाय बाय 2 इज इक्वल टू काय असेल, साइन कोसेक पाय बाय 2 इज इक्वल टू काय असेल, टॅन पाय बाय 2 इज इक्वल टू काय असेल, त्याच्यानंतर कॉस पाय बाय 2 इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय येते. सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्ही लिहून ठेवायच्या कोपऱ्यात एका साईडला. ज्यावेळेस आपण एखादं एक्झाम्पल बघतो त्यावेळेस तिथे व्हॅल्यू आपण कोणती व्हॅल्यू तिथे पुट केली आपण ती लक्षात येते आपल्या. ओके. Shall we go for next? Yes, ma'am. ओके. आता या ठिकाणी हेच एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेलं आहे. आता बघूया तिथं. जस्ट या ठिकाणी बघा इथं so here the answer is minus 4 by 5. The next example given. Limit as x tends to 1 tan pi x into log of 1 minus x. So write that limit which is equal to x tends to 1 tan pi x. What is the value of tan pi? Tan pi sin pi divided by cos Zero. pi. sin pi ची व्हॅल्यू 0 येते, cos pi ची व्हॅल्यू -1 येते. minus 1. Minus म्हणजे या ठिकाणी हा कोणता फॉर्म झाला 0 Zero इंटू into इन्फिनिटी. ओके 0 इंटू इन्फिनिटी. मग आता 0 इंटू इन्फिनिटी असेल तर काय करतोय आपण टर्म्स रिअरेंज करून लिहितोय. रिअरेंज करून लिहितोय म्हणजे काय करतोय आता इथं टॅन पाय एक्स आहे त्याला आपण 1 अपॉन कॉट पाय एक्स मध्ये कन्वर्ट करतोय म्हणजे त्याची व्हॅल्यू काही चेंज होणार नाही. आपल्याला आहे ते फंक्शन मिळणार आहे तिथं. सो हिअर दिस लिमिट वी आर टेकिंग ॲज x tends to 1 log of 1 minus x divided by Cot by x. cot pi x. आता x ची व्हॅल्यू पुट करा. log of 0 by 1 0. minus 1 log 0 0 by 0 येत नाही, log 0 येतोय वर. log 0 ची व्हॅल्यू काय येते 1. 1. Log 0 ची infinity. मगाशीच तुम्हाला सांगितलं होतं. जस्ट कीप इन माइंड log 1 is equal to 0. 0. Log 0 is equal log to 0 is not equal to 1. मगाशीच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलेलं आहे हे. याची व्हॅल्यू काय येते इन्फिनिटी. Infinity. ओके सो हिअर
log of 1 minus 1, it is 0. Log 0 is equal to infinity divided by cot pi x. Cot pi. Cot pi 0. 1 upon tan pi. Tan pi ची व्हॅल्यू काय? 0. 0. Infinity. 1 upon 0 काय येतं? Infinity. Infinity. So here we are getting the value of cot pi, that is infinity. So it is in indeterminate form by taking L'Hospital rule. Derivative of numerator and derivative of denominator separately. What is the derivative of log of 1 minus x? 1 upon 1 minus x 1 into upon minus 1. Yes. 1 upon 1 minus x into derivative of minus x, that is minus 1. So shall I write here minus 1 upon 1 minus x Yes. Yes, ma'am. divided by, what is the derivative of cot pi x? Minus Minus cosec cosec square square x into pi x into pi pi. into pi. मग याला सिम्प्लिफाय करूयात. Just going to simplify this term. काय येईल सांगा आता इथं? लिमिट मायनस मायनस कॅन्सल झालं. लिमिट ॲज x टेन्स टू 1. सो 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस एक्स. मायनस कॅन्सल Into करूयात आपण pi. दोन्ही साईडच्या आता अगोदर, म्हणजे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मधलं. सो इथं पाय इंटू कोसेक स्क्वेअर pi x. पाय एक्स. आता एक्सची व्हॅल्यू 0 पुट करा. एक्सची व्हॅल्यू बरं याच्यापेक्षा वेगळीच हे सांगते तुम्हाला, मेथड सांगते, सिंपल मेथड. 1 अपॉन कोसेक स्क्वेअर. 1 अपॉन कोसेक म्हणजे साइन लिहू शकतो ना आपण. तसं लिहूयात का इथे आपण? हा 1 अपॉन पाय इकडे लिहूयात साईडला. 1 अपॉन पाय दॅट इज कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे लिमिटच्या बाहेर घेऊयात. मग हे दिलेले जे लिमिट आहे आपण या फॉर्म मध्ये लिहूयात. लुक ॲट दिस. 1 upon 1 minus x. Look at this. 1 upon 1 minus x into this is 1 upon cosec square pi x. ह्याला काय लिहू शकतो आपण? Sin square pi x. sin square pi Pi x. आता x ची व्हॅल्यू 1 पुट करा. काय मिळतं बघा इथं? sin pi 0. 1 upon pi. sin pi 0 divided by 0 म्हणजे ह्या लिमिटची व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळाली? 0/0. And that's why we are getting the value of given function, that is समजले प्रत्येकांना? yes. क्लिअर करू हे ड्रॉइंग? once again I am taking here. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल. इवैल्यूएट लिमिट एज x टेंड्स टू 0 tan x into log x. सांगा आता इथं सगळे एक्झाम्पल आपण सॉल्व करतो. इथं गिवन फंक्शन with the limit x tends to 0 tan x into log x. Who will tell me that answer? Yes. 0 into infinity. 0 into Infinity. infinity. मग आता हे फर्स्ट फॉर्म झालं 0 into infinity. ओके. मग याला आपण रिअरेंज करतोय, म्हणजे दिलेलं फंक्शन आपण कसं लिहितो इथं? लिमिट ॲज x टेंड्स टू 0 log x divided by cot x. Is it correct? x ची व्हॅल्यू 0 पुट करा. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिळेल आपल्याला इथं. अप्लाय L'Hospital's rule. Applying L'Hospital's rule. 1 upon x minus cosec square x. हा, इथे डेरिव्हेटिव्ह घ्या आधी.
So here limit as x tends to 0, derivative of log x 1 upon x. What is the derivative of cot x? Derivative of cot x minus cosec minus 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 cosec cosec square square x x. minus cosec square x. आता x ची व्हॅल्यू 0 पुट करा, काय मिळतं सांगा? इन्फिनिटी येते मॅम. infinity. इन्फिनिटी येते. चेक करा 1/0 1/0 आणि हे मायनस साइन 0 येते ना. Yes. ठीक आहे, इथे बघूया तिथं L is equal to 1/0 divided by मायनस कोसेक म्हणजे साइन स्क्वेअर येते ना. 0 येते ना आन्सर. Yes. आन्सर 0 मिळेल. हाँ मैम. Yes मैम. 0 येते. आन्सर विल बी 0. ओके. हेच एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलं इथं. याची व्हॅल्यू त्यांनी इथं असं ॲडजस्टमेंट केलेली आहे. इथं साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर एक्सची ॲडजस्टमेंट केली, सो इट विल बी 0. नेक्स्ट टाईप इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी. आता या टाईपमध्ये ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व करतोय, इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटीचे जे एक्झाम्पल्स आहेत, तर त्यावेळेस याचं इथं आपण जे काही फंक्शन दिलेलं आहे तर त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वगैरे घेऊन आपण सॉल्व करतोय. इथं म्हणजे जे काही टर्म्स आहेत ते टर्म्स ॲडजस्ट करतोय आणि मगच एक्झाम्पल सॉल्व करतोय. आता हे पहिलं एक्झाम्पल बघा. सो हिअर इट इज द function with limit x is equal to 3, 1 upon x minus 3 minus 1 divided by log of x minus 2. ओके. आता जर तुम्ही x ची व्हॅल्यू 3 पुट केलात तर बघा इथे 1 upon 3 minus 3 minus 1 upon log of 3 minus 2 म्हणजे 1 Infinity upon minus 0 infinity. minus 1 upon 0. It is 1 infinity Minus minus infinity. infinity. ठीक आहे. मग ह्या ठिकाणचे जे टर्म्स आहेत हे टर्म्स आपण ऍडजस्ट करतोय. हाऊ? These terms we can write as by taking its cross multiplication as x tends to 3 log of cross multiplication X. log of x minus 2 X minus 3. minus X minus Minus x minus 3. 3 completely divided by X minus 3 into log of x x minus 2. minus 3 into X minus Of x log minus of x minus 2. आता या ठिकाणी 3 पुट करा, काय येते बघा व्हॅल्यू सांगा मला. 0. न्यूमरेटरला 0 मिळतं. 0. 0 बाय 0/0 form. आता 0/0 फॉर्म मिळाला म्हणजे आपण एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करतोय, विच इज इक्वल टू टेल मी दॅट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर 1 by x minus 2 into 1. 1 log of x minus 2 1 by x minus 2 minus x minus minus 2 into 1 मायनस याची व्हॅल्यू 1 1. येते डिवायडेड बाय minus 3 डिवायडेड बाय minus X minus 3 divided by x minus 3 minus. divided by x minus 2 minus 2. to log x minus log पुढं Plus plus log x प्लस log of log of Minus x minus x minus minus 2. ठीक आहे. आता परत या ठिकाणी आपण सिम्प्लिफिकेशन करून घेऊयात म्हणजे इट विल बी इझी. x minus 2 कॅन्सल होणार आहे आपल्या याच्यामध्ये. सो लिमिट ॲज x टेन्स टू 3 1 upon x minus 2 minus 1. सो इथं काय असेल 1 minus in bracket x minus 2. ओके.
Okay, -2. divided by x minus 3 plus minus log x minus 2 into x log of minus 2 to log of x पहिल्यांदा minus काय 2 असेल x minus x 3 minus 3 x plus minus 3 minus 2 plus minus x x minus 2 minus 2 into log into of x minus 2. log of into log of x minus 2. ओके, आता याच्यामध्ये थोडीशी आणखीन थोडी सिम्प्लिफिकेशन करूयात. प्लस मायनस कॅन्सल करूयात तिथं. येस, आता या ठिकाणी आपण डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे आहेत आपल्याला. ठीक आहे, डेरिव्हेटिव्ह घेऊया डायरेक्ट आपण. आता इथं -2 म्हणजे +2 झाला. इथं काय होईल आता 3 + x असेल, हो ना. 1 - x - 2 म्हणजे Minus x plus 3. 3 + x असं होणार आहे. मग आता या ठिकाणी जर आपण x ची व्हॅल्यू 3 पुट केलं, -3 + 3 0 होणार, 0. बरोबर आहे. 0 इथं 0, हा सुद्धा 0 होणार आहे, म्हणजे 0/0 फॉर्म झाला हा. मग परत एकदा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करतोय. सो लिमिट ॲज x टेन्स टू 3, डेरिव्हेटिव्ह काय असेल सांगा इथं आता. -1. -1 -1. त्याच्यानंतर 1 plus 1 डेरिव्हेटिव्ह plus घ्या आता पुढचे. 1 x - 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 1 1 प्लस log of -2 x into log of x - 2. x minus 2 1 divided by x minus by 2 Yes, x minus 2 divided by x minus 2. x minus 2 plus Derivative of log of x log sorry, derivative of x minus 2, that is 1, 1 and remaining term, that is log of x minus 2. minus x minus minus 2. 2 आता या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू पुट करा 3. So -1 -1 -1/2. -1/2 -1/2. divided by टर्म्स लिहायचं आता 1 प्लस सेम टर्म्स कॅन्सल झाले, इथं 1 राहिला आणि इथं log of 3 - 1 log 1 is equal to 0. म्हणजे आन्सर काय मिळालं सांगा इथं. -1 -1/2. -1/2. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी असतं त्यावेळेस या वे मध्ये आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय, म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतोय किंवा एलसीएम घेतोय आणि मग इथे सॉल्व्ह करतोय आपण. ठीक आहे, हे समजलं प्रत्येकानं. yes ma'am. ओके, आन्सर चेक करा. -1/2. नेक्स्ट एक्झाम्पल. चलो सॉल्व करा चला आता. The given limit with x is equal to 1, function is here x upon x minus 1 minus 1 divided by log x. ओके, आता या ठिकाणी इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी मिळणार आहे ऑब्विसली तुम्हाला. 1/0 1/0 इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी. infinity minus infinity ओके, मग आता या ठिकाणी इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी आहे म्हणजे काय करतोय आता इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतोय. म्हणजे दिलेलं फंक्शन कसं लिहितोय आपण इथं. लिमिट ॲज x टेन्स टू 1 1 log x log x x into log x log x minus minus plus 1 x minus 1 divided by x minus 1 into log x. minus 1 into log x divided by x minus 1 log x into log x. आता या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू 1 पुट करा, काय मिळतं बघा. 0/0. 0/0 नक्की. Yes ma'am. यस, 0/0 Zero. फॉर्म मिळाला. इट इज 0/0 फॉर्म. मग आता अप्लाय यल हॉस्पिटल्स रूल. Given limit with x is equal to 1, derivative of x log x. 1 plus log x Yes, Plus 1 plus log x log x minus x, look at this, plus 1
इज इट ओके? मायनसने ह्याला मल्टिप्लाय केलं ब्रॅकेटला. Yes, ma'am. मायनस -1 येते मॅम. कुठलं -1 येतं? x minus 1 चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं ना मग. हा राईट. इट विल minus बी येस सिम्पली -1. इट इज सिम्पली -1. नेक्स्ट x minus 1 into log x plus Minus divided by 2 Divided by x ना, x. divided by x ना, minus 1. Sorry, 1 by x. Divided by x. बरोबर आहे. हा Yes. Yes. प्लस plus Log Log- x into 1. log x into 1. आता या ठिकाणी थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन करूयात, मग डेरिव्हेटिव्ह घेऊयात आपण. लिमिट ॲज x टेन्स टू 1 minus 1 0. Log x. न्यूमरेटर मध्ये फक्त log x राहतो Log आपला, डिवायडेड बाय x minus x minus 1. याला सुद्धा आपण सेपरेट लिहू शकतोय, पण असू दे आता परत हे करूयात. प्लस लॉग एक्स. आता या Log x. ठिकाणी x ची व्हॅल्यू 1 पुट करा, काय मिळतं सांगा. 0/0. कोणता फॉर्म मिळतोय? 0/0. by 0. 0/0. 0/0 फॉर्म मिळाला. हम्म. 0/0 फॉर्म मिळाला म्हणजे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करतोय आपण. ओके, तर या ठिकाणी आता सांगा मला लिमिट ॲज x टेन्स टू 1 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x 1 upon Log x. x. By 1 by x. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डिवायडेड बाय X into x 1. into minus x minus 1. x minus 1 अपॉन x ची व्हॅल्यू आहे ना. X into 1 X into 1 into 1. minus x minus 1 minus x minus 1 minus divided by x x square minus 1 into 1 into 1 upon x square. divided by x square x square plus plus 1 by Plus x. 1 1 upon x. x which is equal to. आता x ची व्हॅल्यू 1 पुट करा आणि सांगा मला आन्सर काय मिळतं. 1 by 2. पहिल्यांदा 1 मिळाला इथं न्यूमरेटर मध्ये, 1 plus डिवायडेड बाय इथं 1 मायनस 2. 1 मायनस 1. 1 upon 2. इथं बघा, इथं 1 मायनस 1 प्लस 1. म्हणजे या ठिकाणी हा प्लस मायनस कॅन्सल झाला, 1 राहिला. याची व्हॅल्यू ह्या कम्प्लीट टर्मची व्हॅल्यू 1 येते. 1/1 परत 1/1 Plus 1. is equal to 1 by 2. This is the answer. Okay. Look at this. Your answer is given. Next. आता याच्यामध्ये नेक्स्ट पार्ट आहे थर्ड टाइप. द गिवन फंक्शन इज इन एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. म्हणजे 1∞ असेल, 0∞ असेल, ∞∞ असेल. या टाईपचे ज्यावेळेस एक्झाम्पल्स असतात तर त्यावेळेस हे जे काही लिमिट्स आहेत ते सॉल्व करताना आपण दोन्ही बाजूचा लॉग घ्यायचा आहे आणि मग ते एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. मीन्स whenever that given function in exponential form like 1∞, 0∞, ∞∞, in that case we have to take log on both side and then after we are going for the L'Hospital's rule. Okay, so look at this. या ठिकाणी पहिले एक्झाम्पल घेऊयात आपण. इव्हॅल्युएट लिमिट ॲज x टेन्स टू 0 x रेज टू tan x. आता या ठिकाणी पहिल्यांदा मी सगळंच क्लिअर करते, मग आपण सॉल्व करूयात ते. Just I'm going to share. Okay, so here we have exponential form.
आता एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये 3 टाइप्स म्हणजे एक्झाम्पल्स आहेत आपले 1 रेस टू इन्फिनिटी 0 रेस टू 0 इन्फिनिटी रेस टू 0. मग आता या टाइपचे ज्यावेळेस एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह करतोय तर त्यावेळेस आपण काय करायचं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मीन्स वी हॅव टू टेक द लॉग ऑफ LHS and log of RHS and then after we are solving that examples. Look at that first example. Just we are seen here. Evaluate limit as x tends to 0 x raised to tan x आता x ची व्हॅल्यू 0 पुट करा. कोणता फॉर्म आहे सांगा इथं आता 0 tan 0 0 0 raised to 0. 0. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस हे लिमिट सॉल्व्ह करतोय आपण here it is given limit. Once again I am writing here only x tends to 0 x raised to tan x. Okay, so taking log on both sides. आता या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण हे एक्झाम्पल या टाइपचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय ना हे एक्सपोनेन्शियल फॉर्म तुम्हाला नंतर ज्यावेळेस तुम्ही लॉग घेताय त्यावेळेस तुम्हाला 0 इंटू इन्फिनिटी किंवा इन्फिनिटी इंटू 0 मध्ये पण मिळू शकतात. मग परत त्याला आपण इनडिटरमिनेट फॉर्म मध्ये आणतोय म्हणजे 0/0 मध्ये आणायचे किंवा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मध्ये आणायचे. मग त्यावेळेस आपण एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करू शकतोय. ओके, आता हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना बघा थोडंसं कसं आपण सॉल्व्ह करतो इथं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. मग आता या साईडला काय असणार आहे लेफ्ट हँड साइड लॉग ऑफ एल लॉग एल इज इक्वल टू आता या ठिकाणी इथं लॉग ऑफ द गिवन लिमिट म्हणजे इथं काय करू शकतो आपण लिहिताना कसं लिहिणार tan of log लिमिट ॲज x टेन्स टू 0 tan x into log log of of x raised to tan x म्हणजे काय असणार आहे tan x into log x. tan x into log log x. आता x ची व्हॅल्यू पुट करा 0. कोणता फॉर्म मिळतो सांगा मला 0 into infinity 0 इंटू इन्फिनिटी. आता 0 इंटू इन्फिनिटी मिळालंय म्हणजे काय करतोय आपण टर्म रिअरेंज करून लिहितोय. सो लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट ॲज x टेन्स टू 0 what Log x. we have here log x by cot x. yes log x divided by Cot cot x. Now put x is equal to 0 in this function. काय मिळते आपल्याला इथं log 0 divided Infinity by by cot 0 infinity. Infinity by infinity. infinity. ठीक आहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिळालं म्हणजे काय करणार आपण L hospital rule. एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करतोय. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x 1 upon x 1 upon 1 by x x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cot x minus cosec square x. cosec square x. आता या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू 0 पुट करा काय मिळतं सांगा मला किंवा हीच टर्म आपण अशी लिहू शकतोय ना लिमिट ॲज x टेन्स टू 0 आता 1 अपॉन लुक ॲट दिस 1 अपॉन cosec square x इट विल बी sin square x चालते इथे इथं sin square x डिवाइडेड 0 बाय 1 अपॉन x म्हणजे हा x आहे. मग आता जर सपोज इथं sin square x आहे म्हणजे x ची मी ऍडजस्टमेंट केली x square multiply and म्हणजे divide by x ने मल्टिप्लाय केलं आणि x ने डिवाइड केलं बरोबर आहे का? म्हणजे इथं हा x स्क्वेअर झाला sin square x डिवाइडेड बाय x स्क्वेअर म्हणजे 1 झाला आणि x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली म्हणजे इथं काय मिळेल तुम्हाला log 0 log L इज इक्वल टू काय मिळालं इथं 0 ओके. आता log L इज इक्वल टू 0 आहे देअरफॉर L चे L इज इक्वल टू काय मिळेल हा लॉग तिकडे One. गेला म्हणजे e रेस टू One. 0 झाला
1 मिळालं. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन विथ द लिमिट x इज इक्वल टू 0 इज 1. मॅम तिथं log x अपॉन cot x आहे, तिथं आपण डेरिव्हेटिव्ह घेताना u by v रूल का नाही वापरला? अरे राजा, आपण काय Separately. करतोय, ज्यावेळेस आपण एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करतोय त्यावेळेस न्यूमरेटरचा डेरिव्हेटिव्ह हा सेपरेट घेतोय, डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह हा सेपरेट घेतोय. त्यामुळं न्यूमरेटरचा आणि डिनॉमिनेटरचा या ठिकाणी यू बाय व्ही रूल अप्लाय करून डेरिव्हेटिव्ह घेता येत नाही. समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. एल हॉस्पिटल रूलच तो आहे आपला, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर and separate derivative of denominator. ओके, मग ज्यावेळेस एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करतोय त्यावेळेस असं तुम्ही यू बाय व्ही रूल अप्लाय करू नका तिथं. समजलं का? येस मॅम. ओके, डाऊट क्लिअर झाला ना सगळ्यांचा? Yes, ma'am. ओके, आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. जस्ट आय एम टेकिंग द सेकंड वन एक्झाम्पल. इव्हॅल्युएट limit as x tends to pi by 2 cosec x bracket raised to tan x. हा कोणता फॉर्म आहे सांगा आता इथं? इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी. To 0. 1 raised to 1 infinity. raised to 1 raised to infinity. 1 raised to infinity. 1 raised to infinity येते मग. हा काय येते सांगा आता इथं? 1 raised to cosec infinity. cosec pi by 2 1 sin pi by 2 म्हणजे 1 आहे. 1 raised to infinity. tan pi by 2 infinity. It is 1 raised to infinity. मग आता घेताना काय करणार आपण आधी? टेकिंग log on both side. So log of L is equal to limit as x tends to pi by 2 log of cosec x raised to tan x. ठीक आहे, मग आता या ठिकाणी लॉग घेतोय आपण. log L is equal to limit as x tends to pi by 2 tan x into log of cosec x. into log of cosec x. आता सांगा व्हॅल्यू काय पुट करायची आणि काय व्हॅल्यू मिळते आपल्याला? Tan x ला cot x पुट करायचं. एकच मिनिट. cosec x. हा आता x ची व्हॅल्यू पाय बाय 2 पुट करा. tan पाय बाय 2 काय असतोय आपला? Infinity. cosec पाय बाय 2 काय असतोय? 1 असतोय. log 1 काय असतोय आपला? 0. 0 असतो. म्हणजे कोणता फॉर्म आला? इन्फिनिटी इंटू 0. 0. मग आता इन्फिनिटी इंटू 0 मिळतोय म्हणजे काय करतोय आपण? L hospital. Rearranging the terms means here we can put that log L is equal to limit as x tends to pi by 2 log of cosec x. Upon cot x. Cot x. Yes, divided by cot x. आता व्हॅल्यू पुट करा पाय बाय 2. log 1 0 by 0 form. 0. cot pi by 2 0. आता 0 0 by by 0 फॉर्म आहे म्हटल्यानंतर काय मिळणार आपल्याला? इंडिटरमिनेट फॉर्म आहे. एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करतोय. सो अप्लाइंग दॅट एल हॉस्पिटल रूल log L is equal to limit as x tends to pi by 2. Once again I am repeating here, whenever we are using L hospital's rule, it doesn't mean we have to apply U by V rule. L hospital rule means we have to take separate derivative of numerator and separate derivative of denominator. That two terms are different. Okay,
So here, tell me the derivative of log of cosec x. 1 by cosec x. 1 minus upon cosec cosec. x into minus of cosec x into cot x. 1 upon to log of cosec x. 1 upon cosec x 1 upon cosec cosec x into to minus cosec x. minus minus cosec x into cot x. cosec x into cot x. ठीक है, divided by cot x चा डेरिव्हेटिव्ह minus cosec square. cosec स्क्वेअर cosec x. square x आता सिम्प्लिफाय करा आणि मला आन्सर सांगून टाका पटकन. cosine Just simplify it and tell me that answer. एक कोसेक कॅन्सल होतो. मायनस कॉट एक्स डिवायडेड बाय मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. कोसेक पाय बाय 2. कोसेक पाय बाय 2 is 0 and cot pi by 2 also 0. 0 by 1. आन्सर 1 कसं येणार आहे? 0 by 0. 0 बाय 0 येणार ना? 0 by 0. चेक करा परत एकदा. So log L is equal to log L is equal to 0. Therefore L is equal to e raised to 0. L is equal to 1. 1. मॅम मॅम इथे मॅम 1 1च असतं ना, म्हणजे 1 किती पण केलं तरी आपण 1च 1च भेटतं. येतं, 1च येतं. मग ते असं काय घेतलं आपण 1 फॉर्म. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे तो. इथे व्हॅल्यू काढायची नाही आपल्याला, फॉर्म घ्यायचा आहे आपल्याला. हे फॉर्म्स आहेत, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आहेत इथं. म्हणजे ज्यावेळेस आपण लिमिटचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो त्याच्यामधले प्रत्येक वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. दॅट इज म्हणजे जे डायरेक्टली सॉल्व्ह होत नाहीत. डायरेक्टली सॉल्व्ह होत नाहीत तर त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतोय, इनडिटरमिनेट फॉर्म म्हणतोय. लिमिट्स आपण इव्हॅल्युएट करू शकत नाही इझिली. मग त्याच्यासाठी आपल्याला एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करावा लागतो. एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करायच्या आधी आता मगाशी आपण इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी बघितलं होतं, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बघितला होता. आता हे नेक्स्ट टाईप बघतोय आपण 1 रेस टू इन्फिनिटी असेल किंवा 0 रेस टू इन्फिनिटी असेल. तसं बघितलं तर 0 रेस टू इन्फिनिटी काही व्हॅल्यू आहे का त्याला? नाहीये. म्हणजे इथं आपण काय करतोय तर ते त्या टाईपचे त्या फॉर्मचे लिमिट्स सॉल्व्ह करतोय. इथं व्हॅल्यू पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काढत नाहीये आपण, लिमिट्स कॅल्क्युलेट करतोय आपण त्याचे. त्या फॉर्म मध्ये जर एक्झाम्पल असेल किंवा त्या दिलेल्या एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये जर गिवन फंक्शन असेल मग त्याला इव्हॅल्युएट कसं करायचं, कोणत्या टाईपने किंवा कोणत्या मेथडने आपण सॉल्व्ह करायचं ते इथं दिलेलं आहे. ओके. ओके, आता 1 रेस टू इन्फिनिटी यू विल गेट दॅट 1 ओनली. मग अशी 0 रेस टू इन्फिनिटीची व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्हाला? 0च मिळाली होती. बरोबर आहे ना? एक्स रेस टू टॅन एक्स ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला? फर्स्ट एक्झाम्पल घेतलं होतं बघा आपण, एक्स रेस टू टॅन एक्स. कोणता फॉर्म होता तो? एक्स टेन्स टू 0. 0 रेस टू इन्फिनिटीच होती ना, त्याची व्हॅल्यू 0च मिळणार आपल्याला. सो इन दॅट वे we are taking just solving these examples. Okay. Now we are going to wind up this session. Ma'am. हाँ, एकच मिनिट. Okay, I am going to wind up this meeting here only. मॅम, हाँ बोला. ते लिंक आलं नाहीये मॅम. कोणती लिंक?
ते PDF ते सबमिशन చేయాలి Okay.